ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शान्ति शान्ति शान्ति। हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। बालक मुकुंदाष्टकम। करारविंदेन पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तम। करारविंदेन पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तम। वटस्य पत्रस्य कुते शयानम् वटस्य पत्रस्य कुते शयानम्। बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। संहृत्य लोकान् वटपत्रमध्ये संहृत्य लोकान् वटपत्रमध्ये शयानमाद्यन्तविहीनरूपम् शयानमाद्यन्तविहीनरूपम्। सर्वेश्वरं सर्वहितावतारम् सर्वेश्वरं सर्वहितावतारम्। बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। इन्दीवरश्यामलकोमलाङ्गम् इन्दीवरश्यामलकोमलाङ्गम् इन्द्रादिदेवार्चितपादपद्मम् इन्द्रादिदेवार्चितपादपद्मम्। सन्तानकल्पद्रुममाश्रितानां सन्तानकल्पद्रुममाश्रितानां। बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। लम्बालकं लम्बितस्फारयतु लम्बालकं लम्बितस्फारयतु। शृङ्गारलीलाङ्कितदन्तपङ्क्तिं शृङ्गारलीलाङ्कितदन्तपङ्क्तिं। बिम्बाधरं चारु विशालनेत्रम् बिम्बाधरं चारु विशालनेत्रम्। बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। शिख्ये निधायाद्यपगोदधी शिख्ये निधायाद्यपगोदधी। बहिर्गतायां व्रजनायिकायां बहिर्गतायां व्रजनायिकायां। भुक्त्वा यथेष्टं कपटेन सुप्तम् भुक्त्वा यथेष्टं कपटेन सुप्तम्। बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। कलिन्दजान्तस्थितकालियस्य कलिन्दजान्तस्थितकालियस्य। फणाग्ररङ्गे नटनप्रियन्तम् फणाग्ररङ्गे
प्रियन्तम् तत्पुच्छहस्तम् शरबिन्दुवक्त्रम् तत्पुच्छहस्तम् शरबिन्दुवक्त्रम् बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि उलूखले बद्धमुदारशौर्यम् उलूखले बद्धमुदारशौर्यम् उत्तुङ्गयुग्मार्जुनभङ्गलीलम् उत्तुङ्गयुग्मार्जुनभङ्गलीलम् उत्पुल्लपद्मायतचारुनेत्रम् उत्पुल्लपद्मायतचारुनेत्रम् बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि आलोक्य मातुर्मुखमादरेण आलोक्य मातुर्मुखमादरेण स्तन्यं पिबन्तं सरसीरुहाक्षम् स्तन्यं पिबन्तं सरसीरुहाक्षम् सच्चिन्मयं देवमनन्तरूपम् सच्चिन्मयं देवमनन्तरूपम् बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति 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 हरिः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः हरिः ॐ இந்த 3 மாத காலத்திலே 2 பிரகரண கிரந்தங்கள் நம்மால் பார்க்கப்பட்டுள்ளது. ஒன்று சாதனா பஞ்சகம், மற்றொன்று தத்துவபோதம். இன்றிலிருந்து நாம் பார்க்க போகின்ற மற்றொரு பிரகரண கிரந்தம் ஆதிசங்கர பகவத் பாதாளால் நமக்கு கொடுக்கக்கூடிய இன்னொரு கிரந்தம் பஜ கோவிந்தம் என்கின்ற நூல். இதுவும் பிரகரண கிரந்தத்திலே வருகிறது. கிரந்தம் என்றால் நூல் என்று பொருள். கிரந்தம் கிரந்தஹா என்றால் முடிச்சு என்று பொருள். முடிச்சு. கிரந்தி கிரந்தி என்றால் முடிச்சு. கிரந்தி அல்லது கிரந்தி என்பதற்கு இன்னொரு அர்த்தம் அசத்தியம், பொய்யானது. கிரந்தி பொய்யான ஒன்று, முடிச்சு போன்று இருக்கக்கூடியது. பொய்யான ஒன்று உண்மையை போல இருந்து எது ஒன்று நம்மை சம்சாரத்திலே கட்டுற வைத்திருக்கின்றதோ பல முடிச்சுகளின் மூலமாக நம்மை கட்டுற வைத்திருக்கின்றதோ அந்த முடிச்சுகளிலிருந்தெல்லாம் நான் வெளியே வர வேண்டுமானால் எனக்கு வேறொரு நூலினுடைய துணை தேவைப்படுகிறது. அந்த நூலுக்கு பெயர் தான் கிரந்தஹா என்று. கிரந்த கிரந்த என்பதற்கு
கட்ட என்று ஒரு அர்த்தம் இருக்கிறது. கட்டுவதற்கு, சேர்த்து கட்டுவதற்கு. ஜீவனையும் பிரம்மனையும் ஒன்றாக இணைத்து ஜீவனையும் பிரம்மனையும் கட்டி வைக்கக்கூடிய, ஒன்று இணைக்கக்கூடிய காலமாக இருப்பது எதுவோ அது பேர் கிரந்தம். அப்போ கிரந்தத்தினுடைய துணை கொண்டு நான் பிரம்ம தத்துவத்தை அறிகின்றேன், அடைகின்றேன். கிரந்தத்தினுடைய வேலை என்ன? நூலுடைய புஸ்தகத்தினுடைய வேலை என்ன என்றால், அந்த புஸ்தகத்தில் இருக்கக்கூடிய அறிவு என்னிடம் வருவதன் மூலமாக என்னுடைய முடிச்சுகள் அவிழ்க்கப்படும். நானே போட்டுக்கொண்ட தவறான முடிச்சுகள் அனைத்தும் சரியான அறிவினுடைய துணை கொண்டு அவிழ்த்து விடப்பட்டு இந்த ஜீவன் சுதந்திரமானவனாக பிரம்மத்தினுடைய சொரூபத்தை உணர்ந்து பிரம்ம தத்துவமாகவே ஆவதற்கு எது உதவியாக இருக்கின்றதோ அது பெயர் கிரந்தா. அப்ப ஏதோ புஸ்தகத்தை வாசித்து விட்டு போவது அல்ல, கேட்டு விட்டு போவது அல்ல. இந்த கிரந்தத்தை நான் முழுக்க உள் வாங்கினால் எனக்கு இந்த லாபம் ஏற்படும். எப்படி பல வஸ்துக்களை ஒன்றாக நாம் கட்டுவதற்கு நூலை பயன்படுத்துகின்றோமோ, கயிறை பயன்படுத்துகின்றோமோ, அதே போல என்னையும் இறைவனையும் சேரவிடாமல் பிரித்து வைத்திருக்கின்ற பொருள்களிடத்திலிருந்து என்னை விடுபட வைக்கும். என்னை இறைவனோட கட்டி வைக்கக்கூடிய அந்த வேலையை இந்த கிரந்தமானது செய்கிறது. கிரந்தியை அவிழ்த்து, முடிச்சை அவிழ்த்து என்னை சுதந்திரமானவனாக செய்யக்கூடிய அந்த வேலையை கிரந்தகா புஸ்தகமானது செய்கிறது. அதுல இந்த நூல் எந்த எந்த இடத்திலே வருகிறது என்றால் பிரகரணத்திலே வருகிறது. பிரகரண கிரந்தம். பிரகரணம் என்றால் விவரித்து சொல்லல் என்று பொருள். விவரித்து சொல்லுதல் பிரகரணம். விவரமாக ஒரு விஷயத்தை எடுத்து எது ஒன்று நமக்கு விவரமாக சொல்லுகின்றதோ அது பேர் பிரகரணம் என்று. இங்கே பிரகரணம் என்பதற்கு விளக்கம் கொடுக்கப்படுகிறது. சாஸ்திர ஏக தேச சம்பந்தம். இப்போ சாஸ்திரத்துல எத்தனையோ விஷயங்கள் பேசப்பட்டிருக்கு. அடிப்படையாக 7 விஷயங்கள் சாஸ்திரத்திலே பேசப்படும். அந்த 7 விஷயத்துல ஏதாவது விஷயத்தை எடுத்துக்கொண்டு சாஸ்திர ஏக தேசா சம்பந்தம், ஒரே ஒரு பகுதியை தொடர்பை ஏற்படுத்திக் கொண்டு, சம்பந்தம் தொடர்பை ஏற்படுத்திக் கொண்டு சாஸ்திர காரியாந்தரே ஸ்திதம், சாஸ்திரத்திற்கு உதவி செய்யக்கூடியதாக, சாஸ்திரத்தை புரிந்து கொள்வதற்கு உதவி செய்யக்கூடியதாக எந்த ஒரு கிரந்தம் இருக்கிறதோ அது பேர் பிரகரணம். எந்த ஒரு கிரந்தமானது சாஸ்திரத்தில் இருக்கக்கூடிய பிரகரண கிரந்தமானது சாஸ்திரத்திலே, உபனிஷத்திலே, பிரம்மசூத்திரத்திலே சொல்லப்பட்டிருக்கக்கூடிய அந்த 7 விஷயங்கள் ஏதாவது விஷயத்தை எடுத்துக்கொண்டு தொடர்பை ஏற்படுத்திக் கொண்டு சாஸ்திரத்தின் மூலமாக நமக்கு ஆக வேண்டிய, சாஸ்திரத்தின் மூலமாக நமக்கு ஆக வேண்டிய பலனை, சாஸ்திரத்தின் மூலமா நமக்கு என்ன பலன் கிடைக்க வேண்டுமோ அதை இந்த பிரகரண கிரந்தத்தின் மூலமாக காரியாந்தரே ஸ்திதம், அந்த சாஸ்திரத்தை சொல்லப்பட்டிருக்கக்கூடிய காரியத்துக்கு பொருத்தமானதாக இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயத்தை இந்த நூலானது சிறப்பாக வெளிப்படுத்துகின்றது. அதனால இந்த
புஸ்தகத்துக்கு பிரகரண கிரந்தம். ஏதாவது ஒரு விஷயம் இருக்கலாம், அல்லது 2 விஷயம் இருக்கலாம், அல்லது எல்லாவற்றையுமே பேசலாம். தத்துவபோதம் எல்லாவற்றையுமே பேசியது. ஜீவனை பற்றி, ஈஸ்வரனை பற்றி, ஜகத்தை பற்றி, ஜீவனுக்கும் ஈஸ்வரனுக்கும் இடையில இருக்கக்கூடிய ஐக்கியத்தை பற்றி, பந்தத்தை பற்றி, மோட்சத்தை பற்றி, பலனை பற்றி எல்லாம், அதிகாரியை பற்றி எல்லாம் பேசு. இதுதான் சாஸ்திரத்திலே பேசப்பட்டது. அதுல ஏதாவது விஷயத்தை எடுத்துக்கணும். வாக்கிய விருத்தி அப்படின்னு புஸ்தகம் எழுதியிருக்காரு ஹரிசங்கரம். மகா வாக்கியத்தை எடுத்துக்கொண்டு அதை பற்றி பேசுவோம். அது ஒரு பிரகரண கிரந்தம். மாயா பிரகரணம், விஷய நிந்தா பிரகரணம், பக்தி பிரகரணம். அதுல பக்தியை மட்டும் நீங்க பார்க்கலாம். அப்போ ஏதாவது விஷயத்தை ஏகதேச சம்பந்தம் சாஸ்திர காரியாந்தரே ஸ்திதம், சாஸ்திரத்தின் மூலமாக ஆக வேண்டிய ஒரு விஷயத்தை இந்த வஸ்துவின் மூலமாக நாம் தெரிந்து கொண்டு அந்த சாஸ்திரத்தை முழுமையாக புரிந்து கொள்வதற்கு எது ஒன்று சகாயம் செய்கிறதோ அதற்கு பேர் பிரகரண கிரந்தம். அந்த வகையில இந்த பிரகரண கிரந்தம் என்ன செய்கிறது? 3 தகுதியை நமக்கு கொடுத்து அதன் மூலமாக உண்மையான அறிவை பெறுவதற்கு நமக்கு துணை செய்கிறது. அதன் மூலமாக நாம் அந்த உண்மையை உணர்கின்ற தன்மைக்கு செல்லலாம். 3 முக்கியமான பகுதிகளை கொடுக்கிறது. இந்த புஸ்தகத்தை நான் படிப்பதன் மூலமா எனக்கு என்ன கிடைக்கும்னா அந்த 3 விஷயம் கிடைக்கும். 1 வைராக்கியம், 2வது பக்தி, 3வது ஞானம். இந்த 3ம் கிடைக்கிறது. பக்தி, வைராக்கியம், பக்தி, ஞானம். இந்த 3இன் மூலமாக நான் ஞானத்தை பெறுகிறேன். அதன் மூலமாக நான் அடைய வேண்டிய இலக்கை, அதற்கு துணை, அந்த உண்மையை அடைவதற்கு துணை செய்யக்கூடியதாக இந்த நூலாகும். இதுல பெரிய ஆத்ம விசாரம் எல்லாம் இருக்காது. தத்துவபோதத்தை போல சுலபமானதாக இருப்பதை போல தெரியும். ஆனால் இந்த புஸ்தகம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு புஸ்தகம் ஆன்ம சாதகர்களுக்கு. இதுல பல நன்மைகளான விஷயங்கள் நமக்கு கிடைக்கப் போகிறது. ஒவ்வொரு பாடலும் ஆழ்ந்த பொருளை கொண்டு பேசுகிறது. இதுல நாம் எப்படி இந்த புஸ்தகத்தை எடுத்துக்கொண்டு போக போகிறோம் என்று சொன்னால், ஒவ்வொரு பாடலாக முதல் பாடலில் 31வது பாடல் படிக்க போவதில்லை. இந்த புஸ்தகத்துல முதல் 4 பாடல்கள் தான் இருக்கும். அதற்கு முதல் 4 பாடல் ரொம்ப முக்கியமான பாடல். அந்த 4 தலைப்புகளை அடிப்படையாக கொண்டுதான் மற்ற இருக்கக்கூடிய 27 பாடல்கள் அதற்கு துணை செய்யக்கூடியதாக அமையும். வேதத்தை மாற்றுவதற்கோ, வேதத்தில் முறையாக சொல்லப்பட்டுள்ள விஷயங்களை மாற்றுவதற்கோ, அல்லது நம்முடைய விருப்பத்துக்கு ஏற்ப படிப்பதற்கோ அதிகாரம் இல்லை. ஆனால் பிரகரண கிரந்தங்களை நாம் நமக்கு ஏற்ற மாதிரி, நமக்கு அறிவை கொடுக்கக்கூடிய மாதிரியாக நாம் அதை புரிந்து கொண்டால் அதற்கு ஏற்ப நாம் எடுத்து வைத்துக் கொண்டு படிக்கலாம், புரிந்து கொள்ளலாம். புஸ்தகத்தினுடைய நடுவுதான் விஷயம் இருக்கு, அதிலிருந்துதான் துவங்குகின்றது என்றால் அங்கிருந்து எடுத்துக்கொள்ளலாம். இதுதான் முக்கியமான புஸ்தகத்துல, இதுதான் முக்கியமான விஷயம் அப்படின்னு நமக்கு தெரிந்தது என்றால் அந்த விஷயத்தை இதுல பண்ணலாம் என்றால் பிரகரண கிரந்தத்துல பண்ணலாம். வேதங்கள்ல பண்ண முடியாது, உபனிஷதங்களிலே பண்ண முடியாது. பிரகரண கிரந்தங்களிலே நம்மால் இது முக்கியமான மையமான கருத்து அப்படின்னு அதை முதல்ல நாம் வெளிப்படுத்தி விட்டு
அதிலிருந்து அவருக்கு சகாயம் பண்ணக்கூடிய மற்ற விஷயங்களை எல்லாம் நாம் எடுத்துக்கொண்டிருக்கோம். அதே போல முதல் 4 பாடல்கள் நமக்கு ஏதோ ஒரு விஷயத்தை சொல்ல வருகிறது, ஏதோ ஒரு தலைப்பின் கீழ் சொல்ல வருகிறது. அந்த தலைப்பையும் அந்த விஷயத்தையும் எடுத்துக்கொண்டு அதற்கு சகாயம் செய்யக்கூடிய மற்ற விஷயங்கள், அதை அடைவதற்கு உண்டான லட்சணங்களையும் உபாயங்களையும் மற்றும் வரக்கூடிய 27 பாடல் நமக்கு சொல்லக்கூடியதாக அமைகிறது. இது என்னுடைய சிற்றறிவுக்கு ஏற்ற மாதிரியாக நான் புரிந்து கொண்டேன். அதனால அந்த முறையிலே நாம் இங்கே பார்க்கிறேன். இதை முழுசா பார்த்து முடிச்ச பிறகு உங்களுக்கு இதனுடைய உயர்வானது. சரி, முதல்ல கிரந்தி கிரந்தம்னா என்னன்னு பார்ப்போம். பிரகரண கிரந்தம் என்றால் என்னன்னு பார்ப்போம். பிரகரண கிரந்தங்கள் பல இருக்கிறது. இந்த பிரகரண கிரந்தங்கள் எதற்கு உதவி செய்கிறது? பிரஸ்தான திரயத்திற்கு உதவி செய்கிறது. திரயம் என்றால் 3, பிரஸ்தானம் என்றால் பிரம்மசூத்திரம், உபனிஷதம், கீதா, இந்த 3 நூல்களை புரிந்து கொள்வதற்கு இவையெல்லாம் துணை செய்யும். சரி, இந்த புஸ்தகமானது 2 பெயர்களோடு அழைக்கப்படுகிறது. ஒன்று பஜ கோவிந்தம், இது முதல் பெயரோடு அழைக்கப்படுகிறது. 2வது பெயர் மோக முத்கரஹா என்று 2வது பெயர் சொல்லி அழைக்க. மோக முத்கரஹா, இந்த 2 பெயரையும் பார்ப்போம். முதல்ல பஜ கோவிந்தம், அதை முதல்ல எடுத்துக்கோ. இது எதுக்கு இந்த பெயர் கொடுக்கிறார் பஜ கோவிந்தம் என்று? 2 சொற்கள் இருக்கின்றது. பஜ கோவிந்தம் 2 சொற்கள் இருக்கிறது. இப்படி எடுத்துக்கொள்ளலாம், பஜ கோவிந்தம் எடுத்துக்கொள்ளலாம், அல்லது கோவிந்தம் பஜ என்று எடுத்துக்கொள்ளலாம். 2ம் சரி. பஜ் என்று சொல்லக்கூடிய தாதுவிலிருந்து பஜ என்று வருகிறது. பஜ் என்றால் பூஜிக்க, தொண்டு செய்ய, சேவிக்க, பங்கு கொள்ள, அடைய, நாடுதல், எடுத்துக்கொள்ள, அபியாசம் செய்ய, பக்தி கொள்ள, ஈடுபாடு கொள்ள, இவ்வளவு அர்த்தம். பஜ் என்றால் பூஜிக்க, தொண்டு புரிய, சேவிக்க. நம்ம பஜ என்ன நினைச்சுக்கிறோம்? பஜனை பாட்டு பாடுறோம் நினைச்சுக்கிறோம். 4 பாட்டு பாடினா பஜனை பண்றது. பஜ், பஜ்ஜி என்றால் சேவித்தல், தொண்டு புரிதல், பங்கு கொள்ளல், அடைதல், எடுத்துக் கொள்ளுதல். அழகான வார்த்தை. இறைவனுடைய குணங்களையும், இறைவனுடைய ரூபத்தையும், இறைவனுடைய நாமத்தையும், இறைவனுடைய லீலா வினோதங்களையும் மனதால் நான் எடுத்துக் கொள்ளுதல். அதான் பஜனை, அதான் பஜ் வழிபாடு. திரும்ப 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 பஜ் என்றால் அபியாசம் செய்தல். இறைவனை திரும்ப 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 இடைவிடாது நினைத்துக் கொண்டே இருத்தல். எதுவிட இருக்கலாம். அந்த பஜ் என்கின்ற வார்த்தை இதோடதான் சேர்த்து. ஒருவேளை எனக்கு யுத்தத்தின்பால் ஆசை இருந்தால் யுத்தம் பஜ. நிறைய அந்த ஒரு எண்ணத்தோடு தான் இருக்கு. யுத்தம் என்றால் செல்வம், செல்வத்தை பற்றியே திரும்ப திரும்ப ஆசை கொண்டு அதை பற்றியே எண்ணிக்கொண்டிருக்கும். யுத்தம் என்றால் பணம் மட்டும் யுத்தம் அல்ல, 16 செல்வங்கள் இருக்கு அல்லவா, அது எல்லாம் யுத்தம் தான். அதை பற்றியே எண்ணிக்கொண்டிருந்தால் அப்போ அவர்கள் வித்த வஜனம்,
ஒரு சாருக்கு காம பஜனம், இன்பத்திலே நாட்டம் இருந்தது என்றால் காம பஜனம். எனக்கு இன்பத்தை நுகர வேண்டும், இந்த இன்பம் வேண்டும், குழந்தை இன்பம் வேண்டும், மனைவி இன்பம் வேண்டும், சினிமா இன்பம் வேண்டும், கார் இன்பம் வேண்டும், உணவு இன்பம் வேண்டும், தூக்க இன்பம் வேண்டும், போக இன்பங்கள் வேண்டும். இன்பத்தை மனம் விரும்பினால், நாடினால், அதையே எண்ணிக்கொண்டிருந்தால் அது காம பஜனம். ஒரு சாருக்கு புண்ணிய பஜனம், புண்ணியம் புண்ணியத்தை நாடுவோம். தானம் கொடுப்பதன் மூலமாக, தன்னிடம் இருக்கக்கூடியவற்றை மற்றவர்களுக்கு பகிர்ந்து கொடுப்பதன் மூலமாக புண்ணியத்தை சம்பாதித்து அதையே எண்ணிக்கொண்டு, அப்போ தர்ம பஜனம், புண்ணிய பஜனம். ஆனா இங்க எதை பஜனம் செய்ய சொல்லுகின்றார் பகவத்பாதா? கோவிந்தம் பஜே. தர்மத்தையோ அர்த்தத்தையோ காமத்தையோ பஜனை பண்ணு சொல்லல. எதை நான் நாடுகிறேனோ, எதை நான் சேவிக்கின்றேனோ, எதை நான் விரும்புகின்றேனோ, எதை நான் அடைய ஆசைப்படுகின்றேனோ, எதுல எனக்கு ஈடுபாடு இருக்கிறதோ அதனுடைய குணங்கள் அனைத்தும் எனக்கு வந்து விடுகிறது, அதனுடைய தோஷங்கள் அனைத்தும் எனக்கு வந்து விடுகிறது. அதற்காக நான் என்னுடைய வாழ்க்கையை முழுக்க நான் இழக்க வேண்டியது இருக்கிறது. அப்படி பார்த்தோமேனால் இந்த மூன்றும், தர்ம அர்த்த காமம், இந்த மூன்றும் நான் நாடுவதன் மூலமாக எனக்கு என்ன கிடைக்கிறது? நான் நாடுகிறேன், தொடர்ந்து நாடுகிறேன் எடுத்துக்கிறோம். எனக்கு என்ன கிடைக்கிறது இந்த மூன்றை நாடுவதனால? அர்த்த காம புண்ணியம், இந்த மூன்று நமக்கு மூன்று விதமான தோஷத்தை கொடுக்கிறது. துக்க மிஸ்ரத்துவம், அதிருப்திகரத்துவம், பந்தகரத்துவம், இந்த மூன்றையும் குறிக்கிறது. துக்க மிஸ்ரத்துவம், இன்ப துன்பம் கலந்துதான் நமக்கு அனுபவத்தை கொடுத்து விட்டு. துக்க மிஸ்ரம், இன்பம் இருப்பதை போல இருந்து துன்பத்தை கொடுத்து விட்டு. மிஸ்ரம் என்றால் கலந்தது. இரண்டாவது அதிருப்திகரத்துவம், திருப்தியே ஏற்படாது. இன்பத்தை அனுபவிக்க போதும், நான் அனுபவித்து விட்டேன், எனக்கு முழுமை அடைந்து விட்டேன் எண்ணம் வராது. அதிருப்தியை கொடுத்துக் கொண்டே இருக்கும். ஒரு இன்பத்தை நான் அனுபவித்து விட்டேன், முழுமை அடைந்து விட்டேன் என்று சொல்வேன் என்றால் அதிருப்திகரத்துவம். மூன்றாவது புண்ணிய பலன் சேர சேர பந்தத்தை கொண்டு நமக்கு கொடுக்கிறது, பந்தத்தை கொடுத்து விட்டு போகிறது. ஒரு 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 புண்ணிய பலனால் ஒரு சுகம் வந்துவிட்டது என்றால் அந்த சுகத்தை நாம் என்பதை இழப்பதற்கு தயாராகும். அதற்கு மேம்பாடுடைய சுகத்துக்கு வேணா போக தயாரா இருக்கேனே தவிர, அதற்கு கீழாக இருக்கக்கூடிய எதிலிருந்து நான் வந்தேனோ அந்த சுகத்தை, தாழ்ந்த சுகத்தை நாடி போவதற்கு நான் தயாரா. காரணம், இந்த சுகத்திலே நான் பந்தப்பட்டேன். இந்த மூன்றும் எனக்கு மீண்டும் மீண்டும் என்ன பண்ணுகிறது? சம்சாரத்தை தான். அதனால ஆதிசங்கர பகவத்பாதர் என்ன சொல்றார்? கோவிந்தம் பஜே, கோவிந்தனை நாடு, கோவிந்தனை நாடு. நாடுதல், பஜித்தல், பஜ், எப்பொழுது நாட வேண்டும் என்கின்ற எண்ணம் வரும். இந்த வார்த்தை இங்கேயே பார்த்துருவோம்னா அதுக்கப்புறம் என்ன ஒவ்வொரு பாடல கடைசியில் வருகிறது. அதனால என்னுடைய விரிவான விளக்கத்தை இங்கே முதல்ல பார்ப்போம். நாடுதல், தொண்டு புரிதல் என்கின்ற தன்மை எப்பொழுது வருகிறது? எப்பொழுது ஒருவன் பூஜிக்க வேண்டும் என்று நினைக்கின்றான், தொண்டு புரிய வேண்டும் என்று நினைக்கின்றான், எப்பொழுது எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் என்று நினைக்கின்றான், ஒன்றை சேவிக்க வேண்டும் என்றாலோ நாட வேண்டும் என்று சொன்னான்.
எதுவும் அவனா இருக்கலாம். ஒன்றை நான் நாடுகிறேன் அப்படின்னா முதல் காரணம், நாடுவதனுடைய முதல் காரணம் அது எனக்கு நிறைவை கொடுக்கும் என்கின்ற ஒரு எண்ணத்தை கொண்டு போய் அல்ல, அதுதான் காரணம். இது எனக்கு நிறைவை கொடுக்கும். அதிலிருந்துதான் இந்த எல்லாமே வருகிறது. ஆசை அதிலிருந்துதான் வருகிறது, விருப்பங்கள் அதிலிருந்துதான் வருகிறது, எண்ணங்கள் அதிலிருந்துதான் வருகிறது, செயல்கள் அதிலிருந்துதான் பிறக்கிறது. அடிப்படையில் என்ன? இது எனக்கு நிறைவை கொடுக்கும், இது எனக்கு முழுமையை கொடுக்குங்கிற அந்த எண்ணம் தான். அது இதுவனா இருக்கு, ஒவ்வொருத்தருக்கும் டிஃபராக வேறுபாடு செய்யலாம். ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒருத்தருக்கு பணம் தான் எனக்கு வாழ்க்கையை நிறைவேற்றும், ஒருத்தருக்கு பதவி தான் எனக்கு நிறைவேற்றும், ஒருத்தருக்கு உறவுகள் தான் நிறைவேற்றும், ஒரு சாராருக்கு இல்ல என் வீடுதான் நிறைவேற்றும், ஒரு சாராருக்கு பொருள்கள் தான் நிறைவேற்றும். அதுல நான் என்ன பண்ணிருக்கிறேன் என்றால், இது எனக்கு நிறைவை கொடுக்கும் என்கின்ற எண்ணம், அந்த எண்ணம் தான் நான் அந்த பொருளை பிடித்துக் கொண்டிருப்பதற்கும் நாடுவதற்கும் காரணமாக இருக்கிறதே தவிர அந்த எண்ணம் மட்டும் இல்லை. வைத்துக் கொள்ளுங்கள், என்னுடைய நாட்டம் அந்த பொருளிடத்திலே. எத்தனையோ பொருள்கள் உலகத்தில் இருக்கு, எல்லாவற்றையுமே மனம் நாடுகிறார். ஒரு குறிப்பிட்ட பொருளை நாடுவதற்கு காரணம், ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்தை நாடுவதற்கு காரணம், ஒரு குறிப்பிட்ட மனிதர்களை நாடுவதற்கு காரணம், ஒரு குறிப்பிட்ட நிகழ்வுகளை நினைப்பதற்கு காரணம், ஒரு குறிப்பிட்ட சூழ்நிலையை நாம் நாடுவதற்கு காரணம் அது எனக்கு நிறைவை கொடுக்கும், என்னுடைய கஷ்டத்தை போக்கு எனக்கு நிறைவை கொடுக்கும் என்கின்ற எண்ணம் தான். அப்போ நான் தெரிந்தோ தெரியாமலோ ஒன்றை நாடுகிறேன், ஒன்றை நாடி போகிறேன் என்றாலே என்னிடத்திலே குறைபாடுகள் இருக்கிறது. அந்த குறைபாட்டை நான் நிவர்த்தி செய்து நிறைவடைவதற்காகத்தான் நாடி. அப்ப இதுலேயே என்ன விடுகிறது என்றால், நான் குறைபாடு உடையவன் என்று சொல்லாமலேயே மற்றவர்கள் நான் குறைபாடு உடையவன், எனக்கு நீ நிறைவை கொடுக்க வேண்டும், அந்த பொருள் நிறைவை கொடுக்க வேண்டும், அந்த உணவு நிறைவை கொடுக்க வேண்டும், அந்த சூழ்நிலைகள் நிறைவை கொடுக்க வேண்டும் என்று நிறைவற்ற தன்மையிலிருந்து நிறைவுடைய தன்மைக்கு நான் போவதற்காக எடுக்கக்கூடிய முயற்சி நாடுதல். ஒவ்வொரு முறையும் நம்முடைய இந்த நாட்டத்துக்கு பின்னாடி யார் வரான்னா குறைபாடு உடையவனும் வருகிறான். யார் இந்த குறைபாடு உடையவன்? அப்போ இந்த குறைபாடு யாருக்கு இருக்குதான்னா, குறைபாடுங்கிறது எண்ணம். அந்த குறைபாடுங்கிற எண்ணம் தான் என்ன பண்ணுகிறது? நாட வைக்கிறது. அந்த நாட்டம் என்ன பண்ணுகிறது? இது எனக்கு நிறைவை கொடுக்குங்கிற எண்ணத்தை விதைத்து அதிலிருந்து ஆசைகளை தூண்டிவிட்டு எல்லாம் பண்ணுகிறது என்றால், அப்போ நாடுதலுக்கு பின்னாடி இது எனக்கு நிறைவை கொடுக்குங்கிற எண்ணம், அந்த எண்ணத்துக்கு பின்னாடி யாருக்கா குறைபாடு தன்மை இருக்கு. இந்த குறைபாடு யாருக்கு இருக்கு? நான், எனக்கு இருக்கிறது. அப்ப நான் என்ன பண்ணுகிறேன்? குறைபாடு உடையவன் என்கின்ற எண்ணத்தோடையே நிறைவுபடுத்திக் கொள்வதற்காக ஓடுகிறேன். ஒவ்வொன்றுக்கு பின்னாடியாக நான் ஓடி களைத்து போய் திரும்பும் எங்கே வருகிறோம்? புறப்பட்ட இடத்திற்கே திரும்ப வருகிறோம். எல்லா இடமும் போய் பார்த்தாகிவிட்டது, எல்லாவற்றையும் நான் அனுபவித்தாகிவிட்டது, எல்லாவற்றையும் நாடி ஆகிவிட்டது. கடைசியிலே எனக்கு என்ன கிடைக்கல? அதே நிறைவற்ற தன்மையை நான் எனக்குள்ளே. ஆனா என்ன அதிசயமான விஷயம் என்றால், ஆச்சரியமான விஷயம் என்னவென்றால்,
எதையெல்லாம் எனக்கு நிறைவை கொடுக்கும் என்று நினைத்தேனோ அது எல்லாவற்றையும் நான் வாங்கி வீட்டில் வச்சிருக்கேன். வீட்டுக்குள்ள அத்தனை பொருள்களும் இருக்கு. எல்லா பொருள்களும் எனக்கு என்ன பண்ணணும்? நிறைவை கொடுக்கணும். ஆனா நிறைவற்ற தன்மையோட கூடி இருக்கக்கூடிய எனக்கு இவ்வளவு பொருள்களும் நிறைவை கொடுக்காமல் அப்படியே பொருளாகவே இருக்கிறது. நான் நாடுவதற்கு முன்பாகவும் பொருளாகவே இருந்தது. நாடி நான் அடைந்து வீட்டுக்குள்ளே கொண்டு வந்து விட்ட போதும் அந்த பொருளாகவே இருக்கிறது. என்னிடத்திலே நாடுவதற்கு முன்பாக இருந்த அதே நிறைவற்ற தன்மை, நாடு பெற்ற போது ஏற்பட்ட நிறைவற்ற தன்மை இப்பொழுதும் அதே நிறைவற்ற. இந்த நான் இந்த நிறைவற்ற தன்மையோடையே நான் நிறைவற்றவன் என்கின்ற அந்த எண்ணம் தான் அவனுக்கு நிறைவுபடுத்த வேண்டும் அந்த செயல்பாட்டை விருப்பத்தை கொண்டு வருகிறது என்றால், இந்த நான் தன்னை நிறைவற்றவன் எதனால் நினைக்கிறான்? தன்னை பற்றின அறிவு இல்லாத காரணம். தன்னை பற்றின அறியாமை அவனை குறைபாடு உடையவனாக நினைக்கிறது. அப்ப இந்த நான் நிறைவுடையவனாக தன்னை ஆக்கிக் கொள்ள வேண்டுமானால் வெளியிலே அவனுக்கு எந்த வேலையும் இல்லை, வெளியிலே எந்த பொருளையும் சேர்த்துக் கொள்ள வேண்டியதும் இல்லை, விட வேண்டியதும் இல்லை. அப்ப இந்த நானுக்கு என்ன வேலை இருக்கு? தன்னை நாடுதல் அல்லது அறியாமையிலிருந்து தன்னை விடுவித்துக் கொள்ளக்கூடிய வேலையை செய்தல். அதுதான் இப்ப நாம் செய்ய வேண்டிய வேலை. அந்த வேலையை செய்வதற்காகத்தான் நமக்கு இந்த பிறவியை கொடுத்திருக்கிறான். இவ்வளவு அழகான ஒரு பிறவியை நமக்கு கொடுத்திருப்பதனுடைய நோக்கமே, அதுவும் மனுஷ சரீரம் நமக்கு கிடைத்திருப்பதனுடைய நோக்கமே இந்த அறியாமையிலிருந்து நான் விடுபட வேண்டும் என்கின்ற அந்த முயற்சி எடுப்பதற்காகத்தான் நாம் அதற்காக ரொம்ப பிரயத்தனப்பட்டு நந்தவனத்தில் ஓராண்டி அவன் 4 மாதமாக்கியவனை வேண்டி கொண்டு வந்தான் ஒரு தோண்டி. ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு நாம் ரொம்ப புண்ணிய பலனா சேர்த்து இந்த தோண்டியை கொண்டு வந்திருக்கோம். 4 மாதமாக்கியவனை வேண்டி கொண்டு வந்தான் ஒரு தோண்டி. அதை என்ன பண்றோம்? கூத்தாடி கூத்தாடி போட்டு உடைத்தாடி மீண்டும் இந்த சம்சார உலகத்திலே கொண்டு போய் நாம் போட்டு உடை பயனற்றதாக நாம் ஆக்கி விடுகின்றோம். அது வேண்டாம் என்றால் இந்த அறியாமையானது நீங்க வேண்டும். அப்ப அறியாமை நீங்க வேண்டும் என்றால் நான் நாட வேண்டிய பொருள் எது? குறைபாடானது போவதற்கு நான் வஸ்துக்களை நாடுகிறேன். நாடி வஸ்துக்கள் வந்தும் குறைபாடு போகவில்லை. அப்போ நான் என்பதில் தான் குறைபாடு இருக்கின்றது என்றால் இந்த நான் என்பதிலே உண்டான குறைபாடு எப்பொழுது? நான் என்பது என்ன? நான் யார்? நான் யாருடையவன்? எங்கிருந்து வந்தேன்? எதற்காக வந்தேன்? எனக்கும் இறைவனுக்கும் என்ன சம்பந்தம்? எனக்கும் இந்த உலகத்திற்கும் என்ன சம்பந்தம் என்கின்ற அந்த தூய்மையான தெளிவான அறிவு நமக்கு கிடைக்கும் போது நம்மிடமிருந்து அறியாமை திரை விலகுகிறது. அறியாமை திரை விலகிவிட்டால் அகங்காரம் போய்விடுகிறது. அகங்காரம் போய்விட்டால் குறைவற்றவன் என்கின்ற எண்ணம் போய்விடுகிறது. குறைவற்றவன்ற எண்ணம் போய்விட்டால் நிறைவை தேடி அவன் வெளி உலகத்துக்கு போக வேண்டிய அவசியம் இல்லை. அப்படி என்றால் அப்போ அறியாமை திரை போக வேண்டுமானால் நான் நாட வேண்டிய பொருள் யாரு? கோவிந்தம் பஜ.
கோவிந்தன் நாடு. கோ கோ என்றால் பல அர்த்தங்கள். கோ காவா பசுமாடு என்று வரும். உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய எல்லா ஜீவராசிகளையுமே பசு என்று சாஸ்திரம் சொல்லுகிறது. ஜீவராசிகளுக்கு பேர் பசு. அதனால்தான் பசுக்களுக்கு எல்லாம் கணவன் யாரோ அவன் பேர் பசுபதி. பதி என்றால் கணவன். இங்கே கோ என்றால் பசுக்கள், ஜீவராசிகள். நாம் எல்லோரும் புள்ளிலிருந்து ஆரம்பித்து பிரம்மாஜி வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய எல்லா ஜீவராசிகளையும் கற்பனை பண்ணிக்கொள்ளுங்கள். சரம் அச்சரம், உயிரற்றவை உயிருள்ளவை எல்லாவற்றையும் எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். அவை அனைத்தும் ஜீவராசிகள் என்றால், பசுக்கள் என்றால், அவைகளுக்கு யார் விந்தகா, யார் ஆனந்தத்தை கொடுக்கிறாரோ, யார் ஆனந்தத்தை கொடுத்துக் கொண்டே இருக்கிறாரோ அவர் பெயர் கோவிந்தன். அதனால்தான் நாம் ஆனந்தத்தை தேடி ஓடுகிறோம். நாம் யாரும் துக்கத்தை தேடி போறது. ஏன் ஆனந்தத்தை தேடி போகின்றோம் என்றால், நம்முடைய சொரூபம் அல்லது இறைவனுடைய சொரூபம் ஆனந்தம். அந்த ஆனந்தத்தை எல்லா ஜீவராசிகளுக்கும் யார் எந்த பாரபட்சமும் இல்லாமல் வழங்கிக் கொண்டிருக்கிறாரோ அவருக்கு பெயர் கோவிந்தன் என்று. அப்ப இந்த ஒரே ஒரு பதம் போரும் நமக்கு. ஏன் கோவிந்தனை நாட வேண்டும் என்றால், நாம கோவிந்தன் தான் அவனை கிருஷ்ணன் நினைச்சுக்கிறார். கோ என்றால் பசுக்கள், நாம் எல்லோரும் ஜீவராசிகள். அந்த ஜீவராசிகளுக்கு உள்ளே அந்தர்யாமியாக இருந்து கொண்டு யாரிடத்தில் எல்லோருக்கும் ஆனந்தத்தை வழங்கிக் கொண்டிருக்கிறாரோ அவருக்கு பெயர் கோவிந்தன். இது முதல் அர்த்தம் கோ. இரண்டாவது, கோ என்பதற்கு மோட்ச தர்ம வசனா கோவிந்தா. மோக்ஷ தர்ம வசனம். மோக்ஷ தர்மத்திற்கு உண்டான அந்த சொற்களுக்கு பெயர் கோவிந்தன். மோக்ஷ தர்ம வசனா. வசனா என்றால் வசனத்திற்கு. மோக்ஷ தர்ம வசனா. மோக்ஷ தர்ம வசனத்திற்கு ஏற்றவாறு பகவான் கோவிந்தன் ஆவார். என்ன அர்த்தம்? மோட்ச தர்ம வசனத்திற்கு ஏற்றவாறுன்னு அர்த்தம். மோட்ச தர்மம்னா என்ன? ஞானம். மோட்ச தர்மம். மோட்சம் என்பது வீடு பேரு. மோட்சத்திற்கு உண்டான தர்மம் என்ன? ஞானம். அப்போ யார் ஞான வசனத்தை அருளிக் கொண்டிருக்கிறாரோ, உபதேசமாக கொடுத்தாரோ அவருக்கு பேர் கோவிந்தன் என்று. பகவத்கீதா பகவானுடைய வாக்கிலிருந்து வந்த மோட்ச தர்மம். மோட்ச தர்மத்தை சொன்ன யார் மோட்ச தர்மத்தை பேசினாரோ, உலகத்துக்கு வழங்கினாரோ, அப்ப அந்த சப்தத்துக்கு பெயர் கோவிந்தன் என்று. அந்த சப்தத்தை கேட்பது மூலமா, அந்த வச்சனத்தை கேட்பது மூலமா நமக்கு என்ன கிடைக்கிறது? மோட்சமானது கிடைக்கிறது. மூன்றாவது, எல்லா தேவர்களும் பரமாத்மாவை கோவிந்தன் கோவிந்தன் என்று கூப்பிட்டார்கள். எப்பொழுது பரமாத்மா உலகத்தை ரட்சிக்க வேண்டிய முற்காலத்தை பாதாளத்துக்கு போயிட்டாராம். வராக அவதாரம் எடுத்து ஹிரண்யாக்ஷன் ஹிரண்யகசிபு 2 பேர் அண்ணன் தம்பி. ஹிரண்யாக்ஷன் அவனை விட்டான் பாதாளத்துக்கு.
வேதங்களை எல்லாம் எடுத்துக்கொண்டு போய்விட்டாங்க. அப்போ அந்த வேதங்களை காப்பாற்றுவதற்காகவும் வேத தர்மத்தை காப்பாற்றுவதற்காகவும் வராக அவதாரம் எடுத்துக்கொண்டு பகவான் தன்னுடைய கொம்புகளை வைத்துக் கொண்டு பூமியை தோண்டி 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 பாதாளலோகம் வரைக்கும் போயிட்டாராம். பாதாளலோகம் வரைக்கும் போய் பரமாத்மா பூலோகத்துல காணும். பாதாளலோகத்துக்கு காண்ட்டார். என்ன பண்றது? பரமாத்மாவை அங்கிருந்து வெளியிலே கொண்டு வர வேண்டும், உலகத்துக்கெல்லாம் அறியப்பட்டிருந்ததற்காக தேவர்கள் எல்லோரும் பரமாத்மாவை கோவிந்தா கோவிந்தா என்று அழைப்பதன் மூலமாக கோவிந்தனுடைய சிறப்புகளானது எல்லோருக்கும் தெரிய வந்தது. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? தேவர்கள் வேற யாரும் கிடையாது, சத்துவகுண பிரதானிகள் தேவர்கள். சத்துவகுணத்தை வைத்துக் கொண்டிருக்கக்கூடியவர்கள் நாடக்கூடியது ஞானம், தர்மம், தயா, காருண்யம், இதெல்லாம். அப்போ அதை நாடக்கூடியவர்களை காக்க வேண்டிய பொறுப்பு யாருக்கு சொந்தம்? தர்ம தேவதையாக இருக்கக்கூடிய பரமாத்மாவுக்கு சொந்தம். அப்போ தர்மத்தையும் காப்பாற்ற வேண்டும், தர்மிகளையும் காப்பாற்ற வேண்டும். அதற்காக பகவான் என்ன பண்றார்? விதவிதமான அவதாரம். யாரை காப்பாற்ற? சாத்விகமான மக்களை காப்பாற்றுவதற்காக. அவர்கள் என்ன பண்ணுவார்கள்? தொடர்ந்து தர்மத்தை காப்பாற்ற வரக்கூடிய பரமாத்மாவை ஸ்தோத்திரம் பண்ணிக்கொண்டே இருப்பார்கள். அவ்வாறாக ஸ்தோத்திரம் பண்ணிக்கொண்டே இருந்த அந்த நாமம் கோவிந்தம் கோவிந்தம் கோவிந்தம். இது மூன்றாவது பொருள். நான்காவது பொருள், கோ என்பதற்கு வாணி என்று ஒரு பெயர். வாணி, கோ என்பதற்கு வாணி என்று ஒரு பெயர். வாக், வாக் தேவதா. கௌ வாணி, கோ என்பதற்கு வாணி என்று ஒரு வாக். தாம் விந்ததி இது கோவிந்தா. வாக்கை அறிந்தவன் யாரோ? விந்ததி, தாம் விந்ததி. அதை யார் அறிந்தானோ அவன் பேர் கோவிந்தன் என்று. வாக்கை அறிந்தவன். அப்போ வாக்கை அறிந்தவனா என்ன அர்த்தம்? வாக்குக்கு காரணமாக இருக்கின்ற பிராணன், பிராணனுக்கு காரணமாக இருக்கின்ற மனது, மனதுக்கு காரணமாக இருக்கின்ற அறிவு, அறிவுக்கு காரணமாக இருக்கின்ற சைத்தன்ய ஸ்வரூபமாக யார் இருந்து கொண்டு எல்லாவற்றையும் யார் அறிந்து கொண்டிருக்கின்றாரோ அறிபவர், திரஷ்டா. ரொம்ப அழகான வாங்கி. அறிபவர் யாரோ? நாம சொல்றோம் அல்லவா, நம்ம ஒரு விஷயத்த பேசிவிட்டு தெரியாம பேசுகிறேன். அப்ப இங்கே அறிபவராக, திரஷ்டாவாக யார் ஒருவர் அனைத்தையும் ஒளிர வைத்துக் கொண்டு யார் எல்லாவற்றையும் பார்த்து கொண்டிருக்கின்றாரோ அந்த சாட்சி ஸ்வரூபத்திற்கு இங்கே கோவிந்தன், கோ விந்ததி. விந்ததி என்றால் அறிதல். யார் வாக்கை அறிகின்றாரோ, வாக் தேவதையாக யார் இருக்கிறாரோ, இன்றிலிருந்து சரஸ்வதி பூஜை அல்லவா, வாக் தேவதாக்கு உண்டான வழிபாடு அல்லவா. சோ ரொம்ப அழகான பொருள் கிடைக்கிறது இங்கே. வாக்கை ஒழிய வைப்பவர். உபநிஷத்துல இந்த மந்திரம் வருகிறது. யத் வாச்சா அப்யுதிதம் ஏன வாக் அப்யுத்யதே ததைவ பிரம்மத்வம் வித்தி வித்தி நேதம் எதிதம் உபாசதே அப்படின்னு கேனோபநிஷத்துல வருகிறது. யத் வாச்சா அப்யுதிதம், யாருக்கு இருப்பதனாலே வாக் பேசுகிறதோ, யாரை அந்த வாக்கால் அடைய முடியாதோ
அப்பேற்பட்டவரை தத் பிரம்ம இது வித்தி, அவரை பிரம்மன் என்று தெரிந்து கொள். ததேவ பிரம்மத்துவம் வித்தி நேதம் எதிதம் உபாசனை. கௌ என்பதற்கு வாணி என்று ஒரு பொருள். வாக் தேவதா. இரண்டாவது கௌ என்பதற்கு இன்னொரு அர்த்தம் மறுபடியும் வாணி. ஏஷாத்து யதா வாணி தாஞ்ச விந்தயதே பவான். ஒன்று அனைத்தையும் அறிபவர், வாக்கை அறிபவன் கோவிந்தன். மற்றொன்று யதா வாணி தாஞ்ச விந்தயதே. இந்த விந்ததின்னு போட்டார், அந்த விந்தயதே யார் வாக்கை பேசுவதற்கு உண்டான அருகதையை கொடுக்கிறாரோ அவருக்கு பேர் கோவிந்தன். தாம் விந்தயதி பவான், அதை பெறச் செய்தீர்கள். நல்ல வாக்கு சக்தியை யார் நமக்கு கொடுக்கிறாரோ அவருக்கு பெயர் கோவிந்தன் என்று பெயர். அதத்தான் மூக்கம் கரோதி வாசா பங்கும் லங்கயத்தே கிரி யத்கிருபா தமகம் வந்தே பரமானந்த மாதவம். யார் ஊமையை கூட பேச வைக்கிறார். மூக்கம் கரோதி வாசா. அப்போ வாக்குடைய அந்த தன்மை யார் உள்ளே இருந்து இயக்குகிறாரோ, யாருடைய அனுகிரகத்தினாலே வாக்கானது வாக்கு வன்மை பெறுகிறதோ பேர்பட்ட அந்த சக்திக்கு பெயர் கோவிந்தன் என்று பெயர். இது எல்லாவற்றையும் விட சிரேஷ்டமான ஒரு பொருள் என்னவென்றால், இது எல்லாவற்றையும் விட ஒரு சிரேஷ்டமான பொருள் என்னவென்றால் கோ கோபிஹி வேதி இதி கோவிந்தா. கோபிஹி வேதி இதி கோவிந்தா. வேதி என்றால் அறியப்படுபவன். கோபிஹி வேதி. கோபிஹி என்றால் சப்தம்னு பார்ப்போம். வேதங்கள், வேதங்களால் வேத சப்தங்களால் அறியப்படக்கூடியவன் யாரோ அவன் பெயர் கோவிந்தன். கோபிஹி வேதி இது கோவிந்தா. வேத சப்தங்களால் அறியப்படுபவன். அப்போ கோவிந்தனை அறிவு எதை கொண்டு நான் நாட முடியும், யாருடைய துணை கொண்டு நாட முடியும், எப்படி அறிய முடியும் என்றால் சாஸ்திர பிரமாணத்தின் மூலமாகத்தான் அவனை அறிய முடியும். சாஸ்திரத்தினுடைய துணை கொண்டுதான் அவனை அறிய முடியும். சாஸ்திரம் குருவனுடைய துணை இல்லாமல் அவனை அறிதல் அடைதல் அவ்வளவு சுலபம் அல்ல. கோபிஹி வேதி இதி கோவிந்தா. இது எல்லாவற்றை விட ரொம்ப இன்னும் சிரேஷ்டமான ஒரு பொருள் காஹா விந்ததி இதி கோவிந்தா. காஹா விந்ததி. இன்னொரு அர்த்தம் ஜீவராசி. உயிர்களை யார் விந்ததி அறிந்தவனாக இருக்கின்றானோ அவனுக்கு பேர் கோவிந்தன். அற்புதமான விளக்கம் பாரு. காஹா விந்ததி, உயிர்களை அறிந்தவன் யாரோ அவனை நான் அறிய வேண்டும். அற்புதம். நாம் என்ன சொல்றோம்? என்னை யார் நினைக்கிறாரோ அவரை நான் நினைக்கிறேன்னு சொல்றோம். இப்போ இங்க நாம ஒருத்தர் நினைக்கிறோம், ஆனா அவர்கள் நம்மை நினைக்க வேண்டும் என்று அவசியம் இல்லை. அவர்கள் வேறொன்றை நினைத்துக் கொண்டிருப்பார்கள், வேறொரு பொருளை நினைத்துக் கொண்டிருப்பார்கள். அவர்களுக்கு போர் அடித்தால் நம்மை பற்றி நினைக்கலாம். ஆனால் நாம யாரை நினைக்கின்றோமோ அவர்கள் நம்மை நினைக்க வேண்டும் என்ற அவசியம் இல்லை. இது உலகத்திலேயே. ஆனால் நாம் யாரை அறிய ஆசைப்படுகிறோமோ அவர் நம்மை அறிந்து கொண்டிருக்கிறார். நம்மை அறிபவர் காஹா விந்ததி. நம்மை அறிபவர் நம்மை அறிந்தவர் மட்டுமல்லாமல் நம்மை அறிந்து கொண்டு நம்மை நினைத்துக் கொண்டே இருக்கிறார். அப்பேற்பட்டவரை நான் அறிய வேண்டாமா? அவரை நான் அடைய வேண்டாமா? அவரை நான் நினைக்க வேண்டாமா?
பெரியாழ்வாருக்கு ஒரு பெயரா விஷ்ணு சித்தர், ஆண்டாளுடைய அப்பா. ஏண்டா விஷ்ணு சித்தர்னா, நாம் நம்முடைய சித்தத்துல இறைவனை வைத்தல் பெரிய விஷயம் கிடையாது. என்னுடைய சித்தத்துக்குள்ள இறைவன் இருந்தால் பெரிய விஷயம் இல்லை. ஆனால் விஷ்ணுடைய சித்தத்திலே நான் இருக்கிறேனா? அப்படி பார்த்தா விஷ்ணுடைய சித்தத்துல, விஷ்ணுனுடைய மனதிலே விரல்களை விட்டு எண்ணக்கூடிய ஒரு சாமி இருப்பார். அதுல ஒருவராக பெரியாழ்வார் இருந்தார். அதனால வந்து விஷ்ணு சித்தன்னு பேர். விஷ்ணுடைய சித்தத்தில் இருந்தவர். நினைத்து பாருங்க, நாம ஒருவரை அறிய வேண்டும் என்று நினைக்கின்றோம், அறிகிறோம், எண்ணுகிறோம். ஆனால் அவர்கள் நம்மை அறிவதில்லை. அதனால வீட்டுல சண்டையை வருகிறது. என்னை புரிந்து கொள்ள மாட்டேன்னு சொல்லுகிறாய், என்னை அறிந்து கொள்ள மாட்டேன்னு சொல்லுகின்றாய், என்னை அறிய உனக்கு விருப்பம் இல்லையா? ஆனால் உலக ஜீவராஜுடைய அத்தனை பேரையும் அறிபவன். அதனால்தான் நமக்கு நமக்கு என்ன தேவை என்பது அவனுக்கு தெரிகிறது. எப்பொழுது தேவை என்பது தெரிகிறது, எது தேவை என்பது தெரிகிறது, எங்கே தேவை என்பது தெரிகிறது, எவ்வளவு எவ்வளவு நேரம் தேவை என்பதும் தெரிகிறது. அதனால்தான் நம்ம கேட்பதற்கு முன்பாகவே அதை கொடுத்துக் கொண்டே இருக்கிறார்கள். காரணம், அறிபவன். அவன் நம்மை அறிந்து கொண்டிருக்கிறான் என்பதற்கு என்ன அத்தாட்சி? ரொம்ப ரொம்ப ஆச்சரியமான விஷயம் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா, நினைத்து நினைத்து பிரமிச்சு போற விஷயம் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா, இந்த உடல் படுத்து உறங்குவதற்கு, இந்த உடல் நகருவதற்கு நாம ரொம்ப பிரயத்தனப்பட்டு ஒரு கட்டடத்தை கட்டுகின்றோம் அல்லது கட்டடத்தை வாங்குகின்றோம். ரொம்ப பிரயத்தனப்பட்டு நிறைய பொருள் செலவு எல்லாம் செய்யும். நம்முடைய தகுதிக்கு ஏற்ப ஒரு கட்டடத்தை வாங்கும். அதுவும் நிறைவற்ற தன்மையோடு இருக்கு. நம்முடைய தகுதிக்கு ஏற்ப அதை நாம் வாங்குவோம். ஆனா நினைத்து பாருங்கள், இந்த சரீரம் கீழே வந்து விழுந்து வளர்ந்ததுக்கு பிறகு எவ்வளவு போராட்டம். ஆனா இந்த சரீரமானது உற்பத்தியாவதற்கு முன்பாகவே நான் எந்த முயற்சியும் இல்லாமல், என்னுடைய முயற்சி, சுய முயற்சி எதுவுமே இல்லாமல் இந்த பிறவில இந்த கட்டடத்தை கட்டுவதற்கு, இந்த உடல் என்கின்ற கட்டடத்தை கட்டுவதற்கு சுயப்பிரயத்தனம் எதுவுமே இல்லாமல் எனக்காக ஒரு இடத்தை ஏற்படுத்தி கொடுத்தானே அந்த இறை. 10 மாத காலம் தங்குவதற்கு அந்த இடத்தை நானா உற்பத்தி செய்தேன். அங்கே எனக்கு தேவையான காற்று, தேவையான உணவு, இடவசதி எல்லாம் அங்கே செய்து கொடுத்தானே, அது நானா செய்து கொண்டேன். அல்லது இந்த கட்டடத்தை சுமந்தவர்கள் செய்து கொண்டார்களா? இரண்டும் இல்லை. நானும் செய்யவில்லை, கட்டடத்தை சுமந்தவர்களும் செய்யவில்லை. அப்ப அந்த இடத்தை எனக்கு கொடுத்து அங்கே தேவையான எல்லா வசதிகளையும் செய்து கொடுத்தானே, யார் செய்தார்? யார் கேட்டு செய்தார்? யார் செய்யப்படும்? என்னை அறிபவன் அவனுடைய அனுகிரகத்தினாலே இது நடக்கிறார். காஹா விந்தத்யா, அப்பேற்பட்டவனை என்னுடைய மனம் நாட வேண்டாமா? நாடன்தான் சுவாமிஜி, ஆனா டைம் ஆயிடுச்சு, மணி 8 ஆயிடுச்சு. இப்போ வந்து தோஷையை நாட வேண்டும், அதனால இப்பெல்லாம் முடியாது. அடுத்த பிரிவிடப்பா. புல்லாய் கூடாய் புழுவாய் மரமாய் பல்மிருகமாய் பறவையாய் பாம்பாய் கல்லாய் மனிதராய் பேயாய் கணங்களாய் வல்லசுராகி முனிவராய் தேவராய் செல்லான் என்ற இத்தாவர சங்கமத்துள் எல்லா பிறப்பும் பிறந்திழைத்தே மெய்யே உன் பொன்னடிகள் கண்டின்று மீறுத்தே. அப்பேற்பட்ட கோவிந்தனை, என்னை அறிபவனை, உலகத்து ஜீவராஜ் எல்லோரையும் அறிந்து கொண்டிருக்கக்கூடியவனை அறிவதற்காக நான் இன்னும் நிறைய விளக்கம் இருக்கிறது. சாயங்காலம் பார்ப்போம். ஓம் பூர்ணமத பூர்ணமிதம் பூர்ணாத் பூர்ணமுதச்யதே
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः।